السلام علیکم پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور ان 18,000 مخلوقات میں سے صرف انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل تو دی ہے، لیکن نفسانی خواہشات انہیں نہیں دی۔ جانور بھی اللہ تبارک و تعالی کی ایک قسم کی مخلوق ہیں۔ جانوروں کو اللہ رب العزت نے نفسانی خواہشات تو دی ہے، لیکن عقل نہیں دی۔ لیکن دنیا میں واحد ایک انسان ہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف نفسانی خواہشات دی ہے، بلکہ انہیں عقل سلیم بھی عطا فرمائی ہے۔ عقل سلیم عطا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو 2 راستے دے دیے، ایک راستہ شیطان کا اور دوسرا راستہ رحمان کا۔ کم و بیش 18,000 مخلوقات اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں ہلا سکتے۔ لیکن واحد ایک انسان ہے جسے اللہ رب العزت نے 2 راہوں کا اختیار دیا ہے، ایک راستہ جنت کا اور دوسرا راستہ جہنم کا، ایک راستہ شیطان کا، دوسرا راستہ رحمان کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اختیار دے کر جتنی عظمت دی، انسان کو جتنا مقام دیا، کسی بھی مخلوق کو اتنا مقام نہیں دیا۔ حضرت انسان نے اس دنیا میں آ کر جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پسند فرمایا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو حضرت کا لقب عطا کیا۔ جس انسان کو اللہ رب العزت نے احسن تقویم کے تحت بنایا، جس انسان کے سر پر اللہ تبارک و تعالی نے کرامت کا تاج رکھا، وہی انسان اس دنیا میں آ کر جو کارنامے سر انجام دیے، کسی مخلوق نے بھی وہ کارنامے انجام نہیں دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق نے زمین کو میلا نہیں کیا۔ واحد ایک انسان ہے جو اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کی نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے زمین کو رونے پر مجبور کر دیا، زمین کو اللہ کے آگے فریاد کرنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک آدمی جو حضرت لوط علیہ السلام کا انتہائی فرمانبردار تھا، جو عبادت گزار تھا، وہ کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا۔ کڑکتی دھوپ تھی، تپتی ریت تھی، گرمی کا موسم تھا۔ راستے میں تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے آیا، اور وہ مسافر تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے میں آرام کرنے لگا۔ جیسے ہی اس کی آنکھ لگی تو خواب کی دنیا میں اس نے دیکھا کہ زمین زار و قطار رو رہی ہے۔ زمین کو روتے ہوئے اس نے دیکھا۔ کافی کوشش اور ہمت کرنے کے بعد اس نے زمین سے ایک سوال پوچھی کہ آخر کس چیز نے تجھے اس قدر رونے پر مجبور کیا ہے؟ تو زمین نے کہا کہ تو اپنے رہبر سے جا کے پوچھ لو۔ مطلب یہ کہ اے شخص، میرے رونے کی وجہ اور میرے رونے کا سبب تم جا کر اپنے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام سے پوچھ لینا کہ آخر میں اتنی زار و قطار کیوں رو رہی ہوں، رب کی بارگاہ میں کیوں فریاد کر رہی ہوں۔ وہ شخص الٹے پاؤں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گیا اور عرض گزار ہوا کہ اے اللہ کے نبی، میں ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا کہ اتنے میں نے ایک خواب دیکھا جس میں زمین زار و قطار رو رہی تھی۔ زمین کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے، زمین کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، زمین کو اللہ کے آگے فریاد کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں وجہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر زمین کیوں رو رہی تھی؟ اتنا سنتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھیں برسنے لگی۔ حضرت لوط علیہ السلام رو رو کر کہنے لگے کہ میری قوم کے گناہوں نے اللہ کی پاک زمین کو ناپاک کر دیا۔ میری قوم کے لوگوں نے اتنے گناہ کیے کہ اللہ کی زمین کو رونے پر مجبور کر دیا، اللہ کے آگے فریاد کرنے پر مجبور کر دیا۔ میری قوم کا ہر ایک انسان زنا کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ میری قوم کا ہر ایک دیکھنے والا شخص زنا جیسے کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے۔ جب ایک گناہ کے اوپر دوسرا گناہ، دوسرے گناہ کے اوپر تیسرا گناہ اس سرزمین کے اوپر کیا جاتا ہے تو زمین رو کر اللہ سے فریاد کرتی ہے، کہتی ہے اے میرے مالک، تیری مخلوق کو کیا ہو گیا ہے؟ جو انسان بن کر اس دنیا میں آئی تھی وہ کیڑوں سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ انہوں نے نافرمانیاں کر کر کے تیری پاک زمین کو میلا کر دیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، کیا تم جانتے ہو کہ زمین کب روتی ہے؟ زمین تب روتی ہے جب تمہارے گھر کی عورتیں 3 گناہ کرتی ہیں۔ تمہارے گھر کی عورتوں کے اندر 3 گناہ پایا جاتا ہے تو زمین رونے پر مجبور ہو جاتی ہے۔
पूछा गया हुजूर वाला वो 3 गुनाह कौन कौन से हैं? तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि पहला गुनाह जो ज़मीन को रोने पर मजबूर करता है वो है ज़िना। जब एक मर्द एक औरत दोनों मिलकर बदकारी करते हैं, ज़िना करते हैं, तो ज़िना करने के बाद जब औरत गुस्ल करती है और पानी उसके सर से गुजरता हुआ जिस्म के एक एक बाल को छूता हुआ पैरों से नीचे ज़मीन पर जा गिरता है, तो उस वक्त ज़मीन रो कर कहती है, चीख कर कहती है, मेरे मालिक तेरे बंदे को क्या हो गया? तूने इन्हें हज़रत इंसान बनाकर दुनिया में भेजा था, ये नादान तो कीड़ों से भी बदतर निकले। फरमाया कि गंदगी के अंदर पलने वाले कीड़ों में इतनी बदबू नहीं होती जितनी बदबू ज़मीन को जानिया औरत और जानी मर्द के अंदर से आती है। जब जानिया औरत जानी मर्द गुस्ल कर रहे होते हैं तो उस वक्त उनके जिस्म का एक एक बाल उन पर लानत कर रहा होता है, उनके हाथ उनके ऊपर लानत कर रहे होते हैं, हाथों की उंगलियां, उनकी ज़बान, उनके जिस्म का एक एक बाल उन पर लानत कर रहा होता है। एक रिवायत में है कि शब मेराज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ऐसी कौम पर से गुजर हुआ जिनके सामने एक हांडी में पका हुआ गोश्त और दूसरी हांडी में कच्चा और सड़ा हुआ गोश्त रखा हुआ था। ये लोग सड़ा हुआ गोश्त खा रहे थे और पका हुआ गोश्त नहीं खाते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्राइल अमीन ने जवाब दिया कि ये आपकी उम्मत का वो शख्स है जिसके पास हलाल और तय्यब औरत मौजूद है, मगर इसके बावजूद वो एक जानिया औरत के साथ जिना करते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यानी ज़रूर मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होने वाले हैं जो औरतों की शर्मगाह यानी जिना को हलाल ठहराएंगे और रेशमी कपड़ों और शराब को भी हलाल ठहराएंगे। फरमाया औरत का दूसरा गुनाह जो ज़मीन को रोने पर मजबूर कर देता है वो है शोहर की गैर मौजूदगी में शोहर की इजाज़त के बगैर औरत का घर से बाहर निकलना। जो औरत शोहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर कदम उठाकर निकलती है, वो कदम जब बाहर की तरफ निकलता है उस वक्त ज़मीन रो कर कहती है, ज़मीन चीख कर कहती है, ओ नादान औरत, काश के तू जान लेती कि शोहर की फरमा बरदारी का मकाम व मर्तबा क्या है। काश कि तू इतना जान लेती कि शोहर की इजाज़त के बगैर शोहर की गैर मौजूदगी में घर से बाहर निकलने की सज़ा कितनी है, तो तू घर में मर जाती, मिट जाती, लेकिन शोहर की इजाज़त के बगैर अपना कदम दरवाजे से बाहर न निकालती। बीवी का शोहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकलना हराम है। अगर वो शोहर की इजाज़त के बगैर और बगैर किसी शरई उज़्र के घर से निकलती है तो नाफरमान कहलाएगी। शोहर की इजाज़त के बगैर हत्ता कि उसके मना करने के बावजूद तमाम शरई तौर पर जायज़ कामों को अंजाम देना हराम नहीं है, जैसे कि मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत, घर वालों से मुलाकात या फिर हुसूल इल्म के लिए शोहर की इजाज़त के बगैर घर से निकलना, मगर इस सूरत में कि जब ये चीज़ शोहर के शरई हक में रुकावट न बन जाए। आगे फरमाया कि औरत का तीसरा गुनाह जो ज़मीन को रोने पर मजबूर करता है वो है पाँव में घुंघरू बांध के गैर महरम मर्दों के सामने नाचना, मुआशरे में बेहयाई फैलाना, बेगैरती फैलाना, बेगैरती की तरफ कदम उठाना, बेहयाई की तरफ कदम उठाना, गाना सुनना और बजाना शरीयत में हराम है। कुरान करीम में है जिसका तर्जुमा है कि और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिन बातों के खरीदार बनते हैं जो अल्लाह से गाफिल कर देने वाली है, ताकि अल्लाह की याद से बेसमझ गुमराह करे और उसकी हंसी उड़ाए। ऐसे लोगों के लिए जिल्लत का अजाब। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाच गाना दिल में निफाक को इस तरह पैदा करता है जैसे पानी खेती को उगाता है। फरमाया ये 3 ऐसे बदतरीन गुनाह हैं जो ज़मीन को नापाक करके ज़मीन को रोने पर मजबूर कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हम आपसे इल्तिमास करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।